নমস্কার, আমি মঞ্জিলা রয়। Kovitankum presents Raktakarabi, a powerful and timeless creation by Rabindranath Tagore. Raktakarabi, which translates Red Oleander in English, is a poetic protest against the world imprisoned in slavery to capitalism and mechanical power. The helpless suffering of the workers in the factories of Bombay, their filthy lives, deeply moved his inner soul. Rabindranath embodied the protest against that suffering in his creation, where a unique poetic impact of struggle and hope was reflected. Raktakarabi is a symbolic drama of Rabindranath Tagore. The play was written at the hilly resort of Shillong in the year 1923-24. At that time, it was given the title of Yakshapuri. It was renamed as Raktakarabi when it was published in the Ashwin issue of the periodical Prabhashi. The play depicts how human greed denies the beauties and naturalness of life, makes it a mere machine and a necessary ingredient for production. And what shapes human protest take against such a state? The story in brief of this play is as follows. নমস্কার, আমি রীতা দাস। রক্তকরবী, the royal ideal of the king of Yakshapuri is exploitation of the citizenry. He has an insatiable greed for money. The coolies of the gold mine get burnt in the fire of that greed. In the eyes of the king, the coolies are not human beings. They are mere tools for acquiring gold. They do not have any value as human. Here, humanism and humanity are by the shackles of machine. There is no expression of life at Yakshapuri. Nandini is a symbol of life's complete expression, love and beauty. Under the spell of his greed, the king of Yakshapuri does not feel the touch of joy in Nandini. The ascetic does not feel it because of his craving for religious reform. The Pandit does not get it due to his scholarly and slavish instincts. Nandini, the symbol of love and beauty, beckons everybody from outside the iron net of Yakshapuri. Everybody becomes excited in a moment at this mirthful touch of free life. The king wants to get possession of Nandini, similar to the manner in which he extracts gold by force. But love and beauty cannot be obtained in this way. So the king cannot get Nandini despite of her being within his reach. Similarly, the local leader and all extended their hands beyond the net out of their eagerness to live in life's abundance. But Nandini loves Ranjan and has therefore awakened the feel of love in him. But Ranjan is tied to the bonds of machine. This machine de-links his love from his life. The poet believed that this was the characteristics of a mechanized life. Nandini's lover has to be sacrificed at the altar of mechanization. And through this, life triumphs in order to search and get back love once more. Such point of view has been reflected in many poems, plays, and stories of Rabindranath. The poet searched for a balance between materialistic mechanization and the nature of life in the play Raktakarabi. Today, a century later, Raktakarabi still speaks to us. It's more than just a play. It's a timeless call to stay human in a world that often feels mechanical. Tagore's words remind us of the beauty of nature, the power of freedom, and the deep value of compassion. These ideas still across generations. We are proud to present the audio drama brought to life by the voices of Sanjita Amindam,
Noirita Prosenjit, Ruby Arup, and Shutopa Snehamay. Under the thoughtful direction of Shutopa Bhattacharya, choreographed by Sanjita Nupur Pal. And adding grace and charm to the performances are our wonderful dancers. Shanmiska Bera, Siddhangana Bera, Rishika Mitra, Anya Majumdar, guided with love and pride by their mothers, Pamela, Suparna, and Piyu. Hello. 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 নন্দিনী, নন্দিনী, নন্দিনী। আমাকে এত করে ডাকিস কেন কিশোর? আমি কি শুনতে পাইনি? শুনতে পারিস জানি, কিন্তু আমার যে ডাকতে ভালো লাগে। যা যা, এখানে কাজে ফিরে যা, দেরি করিস নে। সমস্ত দিন তো কেবল সোনার তাল ছুঁড়ে আনি, তার মধ্যে একটু সময় চুরি করে তোর জন্য ফুল খুঁজে আনতে পারলে বেঁচে যায়। ওরে কিশোর, জানতে পারলে যে ওরা শাস্তি দেবে। তুমি যে বলেছিলে রক্তকরবী তোমার চাই, কিন্তু রক্তকরবী এখানে সহজে মেলে না। অনেক খুঁজে পেতে এক জায়গায় জঞ্জালের পিছনে একটি মাত্র গাছ পেয়েছি। আমাকে দেখিয়ে দে, আমি নিজে গিয়ে ফুল তুলে আনবো। নন্দিনী, অমন কথা বলো না। ওই গাছটি থাক, আমার একটি মাত্র গোপন কথার মতো। বিশু তোমাকে গান শোনা, সে তার নিজের গান। এখন থেকে তোমাকে আমি ফুল জোগাবো, এ আমারই নিজের ফুল। নন্দিনী, যেও না। ক্ষণে ক্ষণে অমন চমক লাগিয়ে দিয়ে চলে যাও কেন? একটু দাঁড়াও, দুটো কথা বলি। আমাকে দেখে তোমার এত বিস্ময় কেন অধ্যাপক? সকালে ফুলের বনে যে আলো আসে তাতে বিস্ময় নেই, কিন্তু পাকা দেওয়ালের ফাটল দিয়ে যে আলো আসে, এই যক্ষপুরে তুমি সেই আচমকা আলো। রঞ্জনকে এখানে আনলে এদের মরা পাঁজরের ভিতর প্রাণ নেচে উঠবে। আমার রঞ্জন তোমাদের শঙ্খিনী নদীর মতো, ওই নদীর মতোই সে যেমন হাসতেও পারে তেমনি ভাঙতেও পারে। রঞ্জনের কথা উঠলে নন্দিনীর মুখ আর থামতে চায় না। নন্দিনী, যক্ষপুরীকে তোমার ভয় করে না? কেন ভয় করবে কেন? গ্রহণের সূর্যকে জন্তুরা ভয় করে, যক্ষপুরী গ্রহণ লাগা করি। আমি তোমাকে বলছি, এখানে থেকো না, পালাও। কতবার ভেবেছি নন্দিনী,
তুমি যে রক্তকরবীর আবরণ পরো তার একটা কিছু মানে আছে। মালতী ছিল, মল্লিকা ছিল, ছিল চামেলি, সব বাদ দিয়ে এই ফুল কেন বেছে নিলে? রঞ্জন আমাকে কখনো কখনো আদর করে বলে রক্তকরবী। জানি নে কেমন আমার মনে হয় আমার রঞ্জনের ভালোবাসার রং রাঙা। সেই রং গলায় পড়েছি, বুকে পড়েছি, হাতে পড়েছি। তা আমাকে ওর একটি ফুল দাও, ও রঙের তত্ত্বটি বোঝবার চেষ্টা করি। এই নাও, আজ রঞ্জন আসবে, সেই আনন্দে এই ফুলটি তোমাকে দিই। রাজা, রাজা, তুমি বেরিয়ে এসো রাজা, তোমাকে মাঠে নিয়ে যাই। আমি মাঠে যাব? কোন কাজে লাগবে? মাঠের কাজ তোমার চক্ষুপুরের কাজের চেয়ে অনেক অনেক সহজ। অদ্ভুত তোমার শক্তি দেখে মুগ্ধ হয়েছিল। আচ্ছা রাজা, বলো তো, পৃথিবীর এই মরা ধন দিনরাত নাড়াচাড়া করতে তোমার ভয় করে না? ভয়? কেন ভয় কিসে? পৃথিবী আপনার প্রাণের জিনিস, আপনি খুশি হয়ে দেয়, কিন্তু যখন তার বুক চিরে মরা হাড়গুলোকে ঐশ্বর্য বলে ছিনিয়ে নিয়ে আসো, তখন অন্ধকার থেকে একটা কানা রাক্ষসের অভিসম্পাত নিয়ে আসো। দেখছো না, এখানে সবাই যেন কেমন রেগে আছে, কিংবা সন্দেহ করছে, কিংবা ভয় পাচ্ছে। তাই তো বলছি রাজা, এসো, বেরিয়ে এসো, মাটির ওপর পা দাও, পৃথিবী খুশি হয়ে উঠুক। নন্দিনী, তুমি কি জানো তোমাকে আমার মুঠোর ভেতর পেতে চাচ্ছি, কিন্তু কিছুতেই পারছি না। আচ্ছা নন্দিনী, আমাকে কি মনে করো খুলে বলো তো? তোমাকে তোমাকে মনে করি আশ্চর্য, প্রচন্ড হাতে প্রচন্ড জোর। দেখে দেখে আমার মন নাচে। রঞ্জনকে দেখে তোমার মন যে নাচে, সেও কি? সেই নাচের তাল আলাদা, তুমি
বুঝবে না। আমি জানি রঞ্জনের সঙ্গে আমার তফাৎটা কি। তোমার মধ্যে কেবল জোরই আছে, আর রঞ্জনের মধ্যে আছে জাদু। জাদু? জাদু কাকে বলছো রাজা? দুর্গমের থেকে আমি হিরে আনি, মানিক আনি, সহজের থেকে ওই প্রাণের জাদুটুকু কেড়ে আনতে পারি। হায় রে, আর সব বাধা পড়ে, কেবল আনন্দ বাধা পড়ে না। তুমি তো নিজেকেই জালে বেঁধেছো, তারপরে কেন এরম ছটফট করছো বুঝতে পারিনি। বুঝতে পারবে না তুমি। আমি প্রকাণ্ড মরুভূমি, তোমার দিকে হাত বাড়িয়ে আমি বলছি, আমি তপ্ত, আমি রিক্ত, আমি ক্লান্ত। নন্দিন, একদিন দূর দেশে আমারই মতো একটা ক্লান্ত পাহাড় দেখেছিল। বাইরের থেকে বুঝতেই পারিনি তার সমস্ত পাথর ভেতরে ভেতরে বেঁধিয়ে উঠেছে। একদিন গভীর রাতে ভীষণ শব্দ শুনল। সকালে দেখি পাহাড়টা ভূমিকম্পের টানে মাটির নিচে তলিয়ে গেছে। শক্তির ভার নিজের অগোচরে কেমন করে নিজেকে পিষে ফেলে, সেই পাহাড়টাকে দেখে সে তাই বুঝেছিল। কেন এসব বলছো রাজা? আমার অনবকাশে উজান ঠেলে তোমাকে ঘরে আনতে চাইনি। যেদিন পালের হাওয়ায় তুমি অনায়াসে আসবে, সেদিন আগমনীর লগ্ন লাগবে। সে হাওয়া যদি ঝড়েরও হাওয়া হয়, সেও ভালো। রাজা, সেই পালে হাওয়া আনবে রঞ্জন। সে যেখানে যায় ছুটি সঙ্গে নিয়ে আসে। সে সে বড় সুন্দর। সুন্দরের জবাব সুন্দরই পায়। অসুন্দর যখন জবাব ছিনিয়ে নিতে চায়, আর নয়, না যাও, তুমি চলে যাও, নইলে বিপদ ঘটবে। যাচ্ছি, কিন্তু বলে গেলুম আজ আমার রঞ্জন আসবে, আসবে, আসবে। চন্দ্রা, 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 আমার মদ কোথায় লুকিয়েছো? চন্দ্রা, বের করো। ও কি কথা, সকাল থেকেই মদ? দেখ, আজ ছুটির দিন, আজ ধ্বজা পূজা, যজ্ঞপুরে ছুটি ভীষণ বালাই। কই, গায়ে থাকতে তো তুমি কখনো ছুটিতে এমন করতে না। কাজ ছেড়ে দাও না, চলো না ঘরে ফিরে। ঘরের রাস্তা বন্ধ। ওই যে বিশু পাগল গান গাইতে গাইতে আসছে। হ্যাঁ, বিশু পাগলই তো। বিশু বেয়াই! আরে বিশু বেয়াই! আরে শুনে যাও, শুনে যাও, গান শোনাবার লোক এখানেও এক একজন মিলতে পারে। নিতান্ত লোকসান হবে না, শুনে যাও। আমার নিশিত রাতের বাদল ধারা, এসো হে গোপনে আমার সকল লোকে নেশারা। নিশিত রাতের বাদল ধারা, এসো হে গোপনে আমার সকল লোকে নেশারা। নিশিত রাতের বাদল ধারা, ওগো অন্ধকারে অন্তরধন দাও ঢেকে মোর পরানো মন। অন্ধকারে অন্তরধন দাও ঢেকে মোর পরানো মন। চাইলে আমি জানি আমি চাইলে তোমার অন্তর্ধনটিকে, সে আমি জানি। বাইরে থেকে কেমন করে জানবে? তাকে তো দেখোনি। ডোবাবে, ডোবাবে একদিন বলে দিল তোমার এই সাধের নন্দিনী। বেয়াই এখানকার শর্তের পর্যন্ত ওকে দু চোখে দেখতে পারে না। তা জানো বিশু ভাই, বিশু ভাই, তোমার ব্যাং জানতে চাই আমরা মদ খাই কেন? আমরা মদ খাই কেন? স্বয়ং বিধির কৃপায় মদের বরাদ্দ জগতের চারদিকে। আমাদের এই বাহুতে আমরা কাজ যোগাই, তোমাদের বাহুর বন্ধনে তোমরা মদ যোগাও। একদিকে ক্ষুধা মারছে চাবুক, তৃষ্ণা মারছে চাবুক। তারা জ্বালা ধরিয়েছে, বলছে কাজ করো। অন্যদিকে বনের সবুজ মেলেছে মায়া,
তোদের সোনা মেলেছে মায়া, ওরা নেশা ধরিয়েছে, বলছে ছুটি ছুটি ছুটি। বেয়াই, কতদিনে তোমাদের কাজ ফুরোবে? পাজিতে তো দিনের শেষ লেখে না, একদিনের পর দুদিন, দুদিনের পর 3 দিন, সুরঙ্গ কেটেই চলেছি। এক হাতের পর 2 হাত, 2 হাতের পর 3 হাত, তাল তাল সোনা তুলে আনছি। 1 তালের পর 2 তাল, 2 তালের পর 3 তাল। বেয়াই, গ্রামে গ্রামে নবান্নের জোগাড় চলছে। সর্দারকে গিয়ে আমরা যদি একবার, ওই ওই যে সর্দার, সর্দার দাদা, কি খবর? ভালো তো? হ্যাঁ, একবার বাড়ি যেতে ছুটি দাও। কেন? যে বাসা দিয়েছি সে তো খাসা। আর শোনো, একটা সুখবর আছে। এদের ভালো কথা শোনাবার জন্য কেনারাম গোসাইকে আনিয়ে রেখেছি। এদের কাছ থেকে প্রণামী আদায় করে খরচটা উঠে যাবে, আর গোসাইজির কাছ থেকে রোজ না 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 না, সে হবে না সর্দার। এখন সন্ধ্যেবেলা মদ খেয়ে বড় জোর মাতলামি করি, উপদেশ শোনাতে এলে নরহত্যা করবে। আমাদের যক্ষপুরে কারিগরদের ভারী দুর্বল মন। এদের দুর্বল মন মাঝে মাঝে অশান্ত হয়ে ওঠে। এদের কানে একটু গোসাইজির শান্তি মন্ত্র দেয়া ভারী দরকার। ঠিক কথা সর্দার দাদা, গোসাইজির আশীর্বাদে এদের যেন সুমতি হয়। পাগল ভাই, ওই তোমার নন্দিনীর ডাক পড়লো। আজকের মতো আর বিশুদাকে আর পাওয়া যাবে না। কোন সুখে ও তোমাকে ভুলিয়েছে বলো দেখি বেয়াই? ভুলিয়েছে দুঃখে, তোরা বুঝবি নে। এমন দুঃখ আছে যাকে ভোলার মতো দুঃখ আর নেই। পাগল ভাই, দূরের রাস্তা দিয়ে আজ সকালে ওরা পৌষের গান গেয়ে যাচ্ছিল, শুনেছিলে? আজ মনের খুশিতে ভাবলুম ওদের গানে যোগ দেব, কোথাও পথ পেলাম না, তাই তোমার কাছে এসেছি। নন্দিনী, তোমার মুখে কথা শুনে আশ্চর্য লাগে। কেন? যক্ষপুরীতে ঢুকে অব্দি এতকাল মনে হতো আমার জীবন হতে আকাশখানা হারিয়ে ফেলেছি। নন্দিনী, এমন সময় তুমি এসে আমার মুখের দিকে এমন করে চাইলে, আমি বুঝতে পারলুম আমার মধ্যে এখনো আলো দেখা যাচ্ছে। পাগল ভাই, এই বন্ধ গড়ের ভিতর কেবল তোমার আমার মাঝখানটাতে একখানা আকাশ বেঁচে আছে। আর সেই আকাশটা আছে বলে তোমাকে গান শোনাতে পারি। তোমায় গান শোনাবো, তাই তো আমায় জাগিয়ে রাখো। ওগো ঘুম ভাঙানিয়া, বুকে চমক দিয়ে তাই তো ডাকো। ওগো দুঃখ জাগানিয়া, এলো আধার ঘিরে, পাখি এলো নীরে, তরি এলো তীরে, শুধু আমার হিয়া বিরাম পায় না কো। ওগো দুঃখ জাগানিয়া। বিশু পাগল, তুমি আমাকে বলছো দুঃখ জাগানিয়া? তুমি আমার সমুদ্রের অগম পারের দুটি। যেদিন এলে যক্ষপুরীতে, আমার হৃদয়ে লোনা জলের হাওয়া এসে ধাক্কা দিলে। তোমাকে একটা কথা বলি পাগল, যে দুঃখটির গান তুমি গাও, আগে আমি তার খবর পাইনি। কেন? রঞ্জনের কাছে? না, 2 হাতে 2 দাঁড় ধরে সে আমাকে তুফানের নদী পার করে দেয়। বুনো ঘোড়ার কেশর ধরে আমাকে বনের ভিতর দিয়ে ছুটিয়ে নিয়ে যায়। প্রাণ নিয়ে সর্বস্ব পণ করে সে হার জিতের খেলা খেলে। সেই খেলাতেই আমাকে জিতে নিয়েছে। একদিন তুমিও তো তার মধ্যে ছিলে, কিন্তু কি
মনে করে বাজি খেলার ভিড় থেকে একলা বেরিয়ে গেলে, যাবার সময় কেমন করে আমার মুখের দিকে তাকালে বুঝতে পারলাম না। তারপরে কত কাল খোঁজ পাইনি। এখানে যক্ষপুরীর সুরঙ্গ খোদার কাজে কে তোমাকে টেনে আনলে? আমি এসেছি এখান থেকে তোমাকে বের করে নিয়ে যাব। তুমি যখন এখানকার রাজাকে পর্যন্ত টলিয়েছ, তখন তোমাকে ঠেকাবে কিসে? আচ্ছা, তোমার ওকে ভয় করে না? জানের বাইরে থেকে ভয় করে, কিন্তু আমি যে ওকে ভিতরে গিয়ে দেখেছি। কিরকম দেখলে? দেখলুম মানুষ, কিন্তু প্রকাণ্ড। মনে হলো যেন রামায়ণ মহাভারত থেকে নেমে এসেছে কেউ। ঘরে ঢুকে কি দেখলে? ওর বাঁ হাতের উপর বাজ পাখি বসেছিল। তাকে দাঁড়ের উপর বসিয়ে ও আমার মুখে চেয়ে রইল। তারপরে যেমন বাজ পাখির পাখার মধ্যে দিয়ে আঙুল চালাচ্ছিল, তেমনি করে আমার হাত নিয়ে আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো। একটু পরে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলে, আমাকে ভয় করে না? আমি বললুম, একটুও না। তখন আমার খোলা চুলের মধ্যে দুই হাত ভরে দিয়ে কতক্ষণ চোখ বুজে বসে রইল। ও যেন 1000 বছরের বটগাছ, আমি যেন ছোট্ট পাখি। ও ডালের একটি ডগায় কখনো যদি একটু দোল খেয়ে যায়, নিশ্চয়ই ওর মজ্জার মধ্যে খুশি লাগে। ওই একলা প্রাণকে সেই খুশিটুকু দিতে ইচ্ছে করে। ওই দেখো পাগল ভাই, ওই ছায়া। নিশ্চয় সর্দার আমাদের কথা লুকিয়ে শুনছে। এখানে তো চারদিকেই সর্দারের ছায়া। সর্দারজি, সর্দারজি, তুমি যে বলেছিলে আজ রঞ্জনকে এনে দেবে, ওই কথা রাখলে না? আজই তাকে দেখতে পাবে। সে আমি জানতুম, তবু তুমি আশা দিলে যখন। জয় হোক তোমার সর্দার। এই নাও কুন্দ ফুলের মালা। ছি ছি ছি, মালাটা নষ্ট করলে। রঞ্জনের জন্য রাখলে না কেন? তার জন্য মালা আছে। শুনতে পাচ্ছ? কি বলতে চাও বলো। ঘরের মধ্যে যেতে দাও, অনেক কথা বলবার আছে। বারবার কেন কিছু অনুরোধ করছো? যাও, তুমি সময় নষ্ট করো না। আমি চাই তোমার দুর্গ দুয়ারের কাছে বসে থাকবো। রঞ্জন যখন সেই পথ দিয়ে আসবে, দেখতে পাবে আমি তারই জন্যে অপেক্ষা করে বসে আছি। রঞ্জন রঞ্জন রঞ্জনকে যদি দোলের ধুলোর সঙ্গে মিশিয়ে দিই, আর তাকে একটুও চেনা না যায়। আজ আজ তোমার কি হয়েছে? আমাকে মিছি মিছি ভয় দেখাচ্ছ কেন? আমি যে কি অদ্ভুত নিষ্ঠুর, তার সমস্ত প্রমাণ তোমার কাছে প্রত্যক্ষ দেখিয়ে দিতে ইচ্ছে করছে। কেন তুমি নিষ্ঠুর? সৃষ্টিকর্তার চাতুরি আমি ভাঙি। বিশ্বের মর্মস্থানে যা লুকোনো আছে তা ছিনিয়ে নিতে চাই। আমি হয় পাবো, নয় নষ্ট করব। যাকে পাইনে তাকে দয়াও করতে পারিনি, তাকে ভেঙে ফেলাও একরকম করে পাও। নন্দিনী, তুমি জানো না আমি কত শান্ত। তুমি কি কখনো ঘুমো না? ঘুমোতে ভয় করে নন্দিনী। না 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 না, এ পাড়ায় রঞ্জনকে কিছুতে আসতে দেওয়া চলবে না। লোকটা পাগল। বজ্রগড় থেকে কুবের করে এলো কি করে? ও কি? ওই না রঞ্জন? রাস্তা দিয়ে চলেছে গান গেয়ে, আবার একটা ভাঙা সারেঙ্গি জোগাড় করেছে। স্পর্ধা দেখো, একটু লুকোবারও চেষ্টা নেই। এই শোনো, এক্ষুনি গিয়ে ধরো ওকে। এ পাড়ায় নন্দিনীর সঙ্গে ও যেন কিছুতে মিলতে না পারে। ওকে রাজার ঘরে পাঠিয়ে দাও। যাও, এক্ষুনি যাও। সর্দার, সর্দার, ও কি ভয়ানক দৃশ্য!
প্রেতপুরীর দরজা খুলে গেছে নাকি? ওই ওই কারা বেরিয়ে আসছে রাজার মহলের খিড়কি দরজা দিয়ে? ওদের আমরা বলি রাজার এটো। মানে কি? মানে একদিন তুমিও বুঝবে, আজ থাক। কিন্তু কিন্তু এসব কি চেহারা? ওরা কি মানুষ? ওদের মধ্যে মাংস, মজ্জা, মন, প্রাণ কিছু কি আছে? হয়তো নেই, কোনোদিন ছিল, হয়তো ছিল। এখন এখন গেল কোথায়? ওহে অধ্যাপক, তুমি তো বস্তুবাদী, পারো তো বুঝিয়ে দাও। আমি চললু। ও কি ও কি ওই সব ছায়াদের মধ্যে যে চেনা মুখ দেখতে পাচ্ছি, ওই তো আমাদের অনুপ আর উপমন্যু। অধ্যাপক, ওরা দুই ভাই, মাথায় যেমন লম্বা, গায়ে তেমনি শক্ত। ওদের সবাই বলে তাল তমাল। ওদের এমন দশা কে করলে? ওই যে দেখছি শুক্লু, অনুপ, শুক্লু, এইদিকে চেয়ে দেখ, এই আমি তোমাদের নন্দী, ঈশানী পাড়ার নন্দী। ও কি কঙ্কুচে, ও কঙ্কু, ফিরে যা আমার দিকে। হায় রে, গেল গো, আমাদের গায়ের সব আলো নিভে গেল। এমন কেন হলো? নন্দিনী, যে দিকটাতে ছাই তোমার দৃষ্টি আজ সেই দিকটাতেই পড়েছে। শোনো শোনো, কাকে ডাকছো তুমি? যে অজগর আড়ালে থেকে মানুষ গেলে তাকে, চালের কুয়াশায় ঢাকা তোমাদের রাজাকে। ভিতরকার কপাট পড়ে গেছে, ডাক শুনতে পাবে না। বিশু পাগল, বিশু পাগল, এখনো যে ফিরল না। আমার ভয় করছে। একটু আগে তোমার সঙ্গেই তো তাকে দেখেছি। সরকার বললে রঞ্জনকে চিনিয়ে দেবার জন্য তার ডাক পড়েছে। সঙ্গে যেতে চাইলুম, দিলে না। ওই যে সর্দার, আমি তবে শরীর। সর্দার, আমার বিশু পাগলকে কোথায় নিয়ে গেছো? তাকে বিচারশালায় ডেকেছে, এর চেয়ে বেশি বলার নেই। পথ ছাড়ো, কাজ আছে আমার। তবে যাবার আগে সত্য কথাটা তোমাকে বলে যাই। বিশুর বিপদ ঘটিয়েছ তুমি। এতদিন সে কীটের মতো নিঃশব্দে মাটির নিচে গর্ত করে চলেছিল। তাকে মরবার পাখা মেলতে শিখিয়েছ তুমি। ওগো ইন্দ্রদেবের আগুন অনেককে টানবে, তারপরে শেষ বোঝাপড়া হবে তোমাতে আর আমাতে। তার আর বেশি দেরি নেই। তাই হোক, কিন্তু একটা কথা বলে যাও, রঞ্জনকে আমার সঙ্গে দেখা করতে দেবে কি? কিছুতেই না। কিছুতেই না? তাহলে দেখবো তোমার সাধ্য কিসের। তার সঙ্গে আমার মিলন হবে, আজকেই হবে। কিশোর, জানিস কি কোথায় আমাদের বিশু? হ্যাঁ নন্দিনী, এখনই তার সঙ্গে দেখা হবে। প্রহরীদের কর্তা এই পদ দিয়ে বিশুকে নিয়ে যেতে রাজি হয়েছে। প্রহরীদের কর্তা? তবে কি? হ্যাঁ, ওই যে আসছে। ও কি পাগল ভাই, ওরা তোমাকে মেরেছে? তোমার হাতে হাত করেছে, বোধহয় তোমাকে ওরা মেরেছে। চাবুক মেরেছে। এ চাবুক দিয়ে ওরা কুকুর মারে। বিশু, আমি যদি চেষ্টা করি নিশ্চয় ওরা তোমার বদলে আমাকে নিতে পারে। এই যে তোর পাগলের মতো কথা। দেখো, আমার বয়স অল্প, আমি খুশি হয়ে সইতে পারবো। না কিশোর, ও কথা বলিস নে। নন্দিনী, আমি কাজ কামাই করেছি, ওরা তো টের পেয়েছে। কিশোর শোন, রঞ্জন এখানে এসেছে, যেমন করে পারিস তাকে বের করতে হবে।
আচ্ছা, রঞ্জনকে বের করতে হবে, ঠিক আছে। নন্দিনী, রঞ্জনের সঙ্গে দেখা হলে তোমার কোন কথা তাকে জানাবো? নন্দিনী, রঞ্জনের সঙ্গে দেখা হলে তোমার কোন কথা তাকে জানাবো? কিছু না, তাকে রক্তকরবীর গুচ্ছ দিলেই আমার সব কথা জানানো হবে। তাহলে বিদায় নিল। পাগলি, শুনতে পাচ্ছি সেই ফসল কাটার গান। মাঠের লীলা শেষ হলো, ক্ষেতের মালিক পাকা ফসল ঘরে নিয়ে চলল। চলো প্রহরী, আর দেরি নয়। এখন আর দেরি নয়, ধরগো তোরা হাতে হাতে ধরগো, আজ আপন পথে ফিরতে হবে, সামনে মিলন স্বর্গ। এখন আর দেরি নয়, ধরগো তোরা হাতে হাতে ধরগো। ওরে ওই উঠেছে শঙ্খ বেজে, ফুল্ল দুয়ার মন্দিরে যে, লগ্ন বয়ে যায় পাছে ভাই, কোথায় পূজার অর্ঘ। এখন আর দেরি নয়, ধরগো তোরা হাতে হাতে ধরগো, আজ আপন পথে ফিরতে হবে, সামনে মিলন স্বর্গ। এখন আর দেরি নয়, ধরগো তোরা হাতে হাতে ধরগো। এখন যারে যা কিছু আছে ঘরে, সাজা পূজার থালার পরে, আত্মদানের উৎস ধারায় মঙ্গল ঘট ভরগো, আজ দিতেও হবে, আজ দিতেও হবে। দেরি কেন করিস তবে, বাঁচিতে যদি হয় বেঁচে নে, মরতে হয় তবে মরগো। এখন আই দেরি নয়, ধরগো তোরা হাতে হাতে ধরগো, আজ আপন পথে ফিরতে হবে, সামনে মিলন স্বর্গ। এখন আর দেরি নয়, ধরগো তোরা হাতে হাতে ধরগো। নন্দিনী, বিশু তোমার সঙ্গে এলো, সে এখন কোথায়? সত্য করে বলো। ফাগুলাল, বিশুকে ওরা বন্দি করে নিয়ে গেছে। তুই তাকে ধরিয়ে দিয়েছিস, তুই ওদের চর। এখানে তোর কি কাজ? কেবল সবার মন ভুলিয়ে ভুলিয়ে ঘুরে বেড়াস। কেন আনলে ওকে ভুলিয়ে সর্বনাশী? ও যে বললে ও মুক্তি চায়। ভালো মুক্তি দিয়েছিস ওকে। চন্দ্রা, নিচে বকাবকি করে কি হবে? কারিগর পাড়া থেকে দলবল জুটিয়ে আনি, বন্দিশালা চুরমার করে ভাঙবো। আমিও যাবো তোমাদের সঙ্গে। ওগো, অনেক ভেঙেছো মাহাবিনী, আর কাজ নেই। সময় হয়েছে, দরজা খোলো। আবারও সময় এসেছো? এখনই যাও, যাও তুমি। অপেক্ষা করবার সময় নেই, শুনতেই হবে তোমাকে। আজ ধ্বজা পুজো, আমার মন বিক্ষিপ্ত করো না, পুজোর ব্যাঘাত হবে। যাও, যাও, এখনই যাও। আমার ভয় ঘুচে গেছে, অমন করে তাড়াতে পারবে না। রঞ্জনকে চাও বুঝি? সর্দারকে বলে দিয়েছি, এখনই তাকে এনে দেবে। পুজোয় যাওয়ার সময় দরজায় দাঁড়িয়ে থেকো না, নইলে বিপদ ঘটবে। এখন বাধা দিলে রথের চাকায় গুড়িয়ে যাবে তুমি। বুকের উপর দিয়ে চাকা চলে যা, নড়বো না। নন্দিনী, আমার কাছ থেকে প্রশ্রয় পেয়েছো তুমি, তাই ভয় করো না। কিন্তু আজ ভয় করতেই হবে। আমি চাই সবাইকে যেমন ভয় দেখিয়ে বেড়াও, আমাকেও তেমনি ভয় দেখাবে। তোমার প্রশ্রয়কে ঘৃণা করি। ঘৃণা করো? স্পর্ধা চূর্ণ করবো তোমার। পরিচয়ের অপেক্ষাতেই আছি, খোলো দ্বার। কি বললে? তোমাকে আমার পরিচয় দেবার সময় এসেছে। ও কি
কে পড়ে? রঞ্জনের মতো দেখছি যেন। কি কি বলে রঞ্জন? কখনোই না, রঞ্জন কখনোই নয়। হ্যাঁ গো, এই তো আমার রঞ্জন। জাগো রঞ্জন, ও জাগে না কেন রাজা? ওর হাতে সেই রক্তকরবীর মঞ্জরি। তবে তো কিশোর ওকে দেখেছিল, সে কোথায় গেল? সেই বালক। সে যে অদ্ভুত ছেলে, কিন্তু সে স্পর্ধা করে আমাকে আক্রমণ করতে এসেছিল। তারপরে তারপরে কি হলো তার? বলতেই হবে, চুপ করে থেকো না, বলো। বুদবুদের মতো সে লুপ্ত হয়ে গেছে। না 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 না, আমি কি করেছি? আমি যৌবনকে মেরেছি। আমার সমস্ত শক্তি নিয়ে আমি কেবল যৌবনকে মেরেছি, আর সেই মরা যৌবনের অভিশাপ আজ আমায় লেগেছে। রাজা, এইবার সময় হলো। কিসের সময়? আমার সমস্ত শক্তি নিয়ে তোমার সঙ্গে আমার লড়াই। আমার সঙ্গে লড়াই করবে তুমি? তোমাকে যে এই মুহূর্তেই মেরে ফেলতে পারি তা জানো? তারপর থেকে মুহূর্তে মুহূর্তে আমার সেই মরা তোমাকে মারবে। তাহলে কাছে এসো, সাহস আছে আমাকে বিশ্বাস করতে? চলো আমার সঙ্গে, আজ তোমার সাথে আমাকে তোমার সাথী করো নন্দিন। কোথায় যাব? কেন? আমার বিরুদ্ধে লড়াই করতে, কিন্তু আমারই হাতে হাত রেখে। বুঝতে পারছো না? সেই লড়াই শুরু হয়ে গেছে। এই আমার ধ্বজা, আমি ভেঙে ফেলি ওর দণ্ড, তুমি ছেড়ে ফেলো ওর কেতন। আমারই হাতের মধ্যে তোমার হাত এসে আমাকে মারুক, মারুক, সম্পূর্ণ মারুক, তাতেই আমার মুক্তি। একই কাণ্ড! ধ্বজা, চলো চলো, সর্দারকে খবর দিকে। নন্দিন, নন্দিন, ভালো বুঝতে পারছি নে, আমরা সরল মানুষ, আমাদের ঠকিও না। তুমি যে আমাদের ঘরের মেয়ে। ফাগু ভাই, তোমরা তো মৃত্যুকেই পণ করেছো, ঠকবার তো কিছুই বাকি রাখলে না। ফাগুলাল, আমি চেয়েছিলুম রঞ্জনকে তোমাদের সকলের মধ্যে আনতে। ওই দেখো, এসেছে আমার বীর, মৃত্যুকে তুচ্ছ করে। সর্বনাশ! ওই কি রঞ্জন নিঃশব্দে পড়ে আছে? নিঃশব্দ নয়, মৃত্যুর মধ্যে তার অপরাজিত কণ্ঠস্বর আমি যেই শুনতে পাচ্ছি। রঞ্জন বেঁচে উঠবে, ও কখনো মরতে পারে না। হায় রে নন্দিনী, এই জন্যই কি তুমি এতদিন অপেক্ষা করেছিলে আমাদের এই অন্ধ নরকে? কিন্তু মহারাজ, তুমি ভুল বুঝোনি তো, আমরা তোমারই বন্দিশালা ভাঙতে বেরিয়েছি। সর্দাররা খবর পেলে ঠেকাতে আসবে। তাদের সঙ্গে আমার লড়াই? সৈন্যরা তো তোমাকে মানবেই না। তাহলে একলা লড়বো, সঙ্গে তোমরা আছো। জিততে পারবে? মরতে তো পারবো। এতদিনে মরবার অর্থ দেখতে পেয়েছি, তাই বেঁচেছি। রাজা, রাজা, শুনতে পাচ্ছ ওই গর্জন? ওই যে সর্দার সৈন্য নিয়ে আসছে, এরা আগে থাকতেই প্রস্তুত ছিল, কেবল আমিই জানতে পারিনি। ঠকিয়েছে আমাকে এরা। আমার দল বলতে এখন এসে পৌঁছালো না। চলো নন্দিনী, তোমাকে নিরাপদ জায়গায় রেখে এসে তারপরে যা হয় হবে। সর্দার তোমাকে দেখলে রক্ষা থাকবে না। একা আমাকে নিরাপদের নির্বাসন। দেখো, সর্দার ওর বর্ষার আগে আমার সেই কুন্দ ফুলের মালা দুলিয়েছে। ওই মালাকে বুকের রক্তে রক্তকরবীর রং করে দিয়ে যাব। ফাগুলাল, নন্দিনী কোথায়? বিশু ভাই, তুমি কি করে এলে? আমাদের কারিগররা বন্দিশালা ভেঙে ফেলেছে, তারা ওই চলেছে লড়তে। আমি নন্দিনীকে খুঁজতে এলাম। সে কোথায়? সে যে সকলের আগে এগিয়ে গেছে। বিশু, দেখতে পাচ্ছ কে শুয়ে আছে? ও যে রঞ্জন। ধুলোয় রক্তের রেখা। বুঝেছি, এবার আমার সময় হলো একলা মহাযাত্রায়। হয়তো গান শুনতে চাইবে আমার পাগলি। আয় রে ভাই,
এবার লড়াইয়ে চল। জয় নন্দিনী জয়, জয় নন্দিনী জয়, জয় নন্দিনী জয়। অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই আপনাদের সকলকে। আপনাদের ভালোবাসায় এবং সহযোগিতায় আমরা সকলেই আপ্লুত। এবার আমাদের সকলের সাথে পরিচয়ের পালা। কিশোরের ভাষ্যে স্নেহময় ভট্টাচার্য, হাবুলারের ভাষ্যে নৈরিতা রয়, অধ্যাপকের কণ্ঠে সঞ্চিতা রানা, বিশুর ভাষ্যে প্রসেনজিৎ, চন্দ্রার কণ্ঠে রুবি, সর্দারের কণ্ঠে আমি অরূপ, রাজার কণ্ঠে আমি অনিন্দম ভূঁইয়া। আমি ছিলাম নন্দিনীর ভাষ্য অভিনয়। আপনাদের সহযোগিতা এবং ভালোবাসা আমাদের এগিয়ে চলতে আমি জানি সবসময় পাথেয় হবে। আর অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই আপনাদেরকে। শুভমাস্তু।